10वीं कक्षा हिंदी ऑनलाइन वीडियो क्लास में आप लोगों का स्वागत है। चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। उड़ उड़ बैठी हलवैया दुकनिया, उड़ बैठी हलवैया दुकनिया। बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। उड़ उड़ बैठी बज्जवा दुकनिया, उड़ बैठी बज्जवा दुकनिया। कपड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, कपड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। उड़ उड़ बैठी पनवड़िया दुकनिया, उड़ बैठी पनवड़िया दुकनिया। बीड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, बीड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। अब मैंने जो गीत गाया है इसी को लोकगीत कहते हैं। तो इसको रचने वाले हैं शैलेंद्र कुमार जी। चलिए लोकगीत पाठ के लेखक के बारे में जानेंगे। लेखक परिचय। भगवत शरण उपाध्याय हिंदी साहित्य के सुपरिचित रचनाकार हैं। భగవత్ శరణ్ ఉపాధ్యాయ గారు హిందీ సాహిత్యానికి చెందిన సుపరిచితులైన రచనాకారులు। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के उजियार गांव में अक्टूबर 1910 में हुआ। ఈయన ఉత్తరప్రదేశ్లో బలియా జిల్లాకు చెందిన ఉజియార్ అనే గ్రామంలో अक्टूबर 1910లో జన్మించారు। इनका निधन 12 अगस्त 1982 को मॉरिशस में हुआ। ఈయన 12 ఆగస్ట్ 1982లో मॉरिशसలో स्वर्गस्थुलయ్యారు। इन्होंने कहानी, कविता, रिपोर्टाज, निबंध, बाल साहित्य में अपनी विशेष छाप छोड़ी है। ఈయన కథలు, కవితలు, నిబంధ, బాల సాహిత్యము మొదలగున్న వాటిలో తన ప్రత్యేకతను చాటుకున్నారు। विश्व साहित्य की रूपरेखा, कालिदास का भारत, ठूंठा आम, गंगा गोदावरी आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। विश्व साहित्य की रूपरेखा, कालिदास का भारत, ठूंठा आम, गंगा गोदावरी మొదలగునవి ఈయన రాసిన ప్రసిద్ధ రచనలు। लोकगीत एक निबंध पाठ है। निबंध माने बांधना। सुंदर और समुचित शब्दों के द्वारा भावों को व्यक्त करना ही निबंध है। रामचंद्र शुक्ल जी ने निबंध को गद्य की कसौटी कहा है। चलिए पाठ शुरू करते हैं। हमारी संस्कृति में लोकगीत और संगीत का अटूट संबंध है। मनोरंजन की दुनिया में आज भी लोकगीतों का महत्वपूर्ण स्थान है। गीत संगीत के बिना हमारा मन रसा से नीरस हो जाता है। प्रस्तुत निबंध में भारतीय लोकगीत का वर्णन बड़े ही सुंदर ढंग से किया गया है। हमारी संस्कृति में मन संस्कृतिలో लोकगीत और संस्कृति का अटूट संबंध है। हमारी संस्कृति में मन संस्कृतिలో लोकगीत और संगीत का अटूट संबंध है। फोक सॉन्ग्स మరియు సంగీతానికి అటూట్ సంబంధ है। విడదీయలేని సంబంధం ఉన్నది। मनोरंजन की दुनिया में आज भी लोकगीतों का महत्वपूर्ण स्थान है। ఎంటర్టైన్మెంట్ యుగంలో నేటికి కూడా ఈ ఫోక్ సాంగ్స్ కి ప్రత్యేకమైన స్థానం ఉన్నది। గీత్ సంగీత్ के बिना ఈ పాటలు సంగీతము లేకుండా మన మనస్సు నీరసించిపోతుంది। प्रस्तुत निबंध में
భారతీయ లోక్గీత్ का वर्णन बड़े ही सुंदर ढंग से किया गया है। ఈ ప్రస్తుత లోక్గీత్ పాఠంలో లోక్గీతాల గురించి చక్కగా వర్ణించడం జరిగింది। लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। लोकगीत सीधे जनता के गीत हैं। घर, गांव और नगर की जनता के गीत हैं। इनके लिए साधना की जरूरत नहीं होती। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। सदा से ये गाए जाते रहे हैं और इनके रचने वाले भी अधिकतर गांव के लोग ही हैं। स्त्रियों ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया है। ये गीत बाजों की मदद के बिना ही या साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। लोकगीत फोक सॉन्ग्स अपनी लोच तम फ्लेक्सिबिलिटी అంటే ఎలా పడితే అలా పాడుకునే ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉండడం కారణంగా, తాజ్गी అవి చాలా ఫ్రెష్గా ఉండడం కారణంగా, और लोकप्रियता में మరియు పాపులారిటీలో శాస్త్రీయ సంగీత से भिन्न है। శాస్త్రీయ సంగీతం కంటే భిన్నమైనవి। लोकगीत सीधे जनता के संगीत है। ఈ లోక్గీత్ నేరుగా ప్రజల యొక్క సంగీతము। घर, ఇల్లు, गांव, గ్రామము और नगर की जनता के गीत है। మరియు నగరానికి చెందిన ప్రజల యొక్క పాటలు। इनके लिए साधना की जरूरत नहीं होती। వీటిని పాడుకోవడానికి సాధన, ప్రాక్టీస్ అవసరం లేదు। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। పండుగలు మరియు ప్రత్యేకమైన సందర్భాలలో, స్పెషల్ అకేషన్స్ లో ఇవి పాడుకోబడతాయి। సదా से ये गाए जाते रहे हैं। ఎప్పటి నుంచో ఇవి ఈ విధంగా పాడుకోబడుతూ వస్తున్నాయి। और इनके रचने वाले भी, వీటిని రచించే వాళ్ళు కూడా अधिकतर ఎక్కువగా गांव के लोग ही हैं, గ్రామ ప్రజలే। స్త్రీयों ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया है। అయితే స్త్రీలు కూడా వీటిని రచించడంలో ప్రత్యేకంగా పాల్గొన్నారు। ये गीत बाजों की मदद के बिना ही, ఈ పాటలు ఎటువంటి బ్యాండ్ లేకుండానే సాధారణమైన చిన్న డ్రమ్స్ తోను, झांझ यानी ये हॉलो ట్రింక్లింగ్ యాంకిల్ అనే ఒక సాధనం ద్వారాను, బాన్సురి ఫ్లూట్ ద్వారాను, కర్తాల్ మీన్స్ కంచుతాళం సింబాల్స్ తోను ఇవి పాడుకోబడతాయి। ఇక్కడ మీరు చూస్తున్న ఈ చిత్రాలు ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी। एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इनको हे समझा जाता था। अभी हाल तक इनकी बड़ी उपेक्षा की जाती थी। पर इधर साधारण जनता की ओर जो लोगों की नजर फिरी है, तो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ है। अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्य और लोकगीतों के संग्रह पर कमर बांधी है और इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित हो गए हैं। एक समय था, ఒకానొకప్పుడు, जब शास्त्रीय संगीत के सामने इनको हे समझा जाता था। శాస్త్రీయ సంగీతం ముందు వీటిని చాలా అల్పముగా, చాలా అవహేళనగా చూసేవారు। अभी हाल तक इनकी बड़ी उपेक्षा की जाती थी। చాలా సమయం వరకు వీటిని ఇగ్నోర్ చేసేవారు, వీటిని పట్టించుకునేవారు కాదు। साधारण जनता की ओर जो लोगों की नजर फिरी है,
तो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ है. అయితే సాధారణ ప్రజల వైపు ఎప్పుడైతే ఈ ప్రజల యొక్క దృష్టి పడిందో సాహిత్యము మరియు కళ ఈ రెండిటిలోనూ మార్పు అనేది వచ్చింది. అనేక लोगों ने చాలా మంది विविध बोलियों के लोक साहित्य और लोकगीतों के संग्रह पर कमर बांधी हैं. వివిధ భాషలకు చెందిన ఫోక్ లిటరేచర్ మరియు ఈ ఫోక్ సాంగ్స్ ను గ్యాదర్ చేయడం, కలెక్ట్ చేయడానికి వాళ్ళు నడుం బిగించారు. इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित हो गए हैं. ఈ విధంగా అనేక సంగ్రహాలు అంటే వాళ్ళు సంగ్రహించిన ఆ సాంగ్స్ ఇవన్నీ కూడాను ఇప్పటి వరకు ప్రచురించబడ్డాయి. लोकगीतों के कई प्रकार हैं. అయితే लोकगीत फोक सॉन्ग्स చాలా రకాలు. इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है. వీటిలో ఒక రకము చాలా ఓజస్వి माने పవర్ఫుల్ మరియు సజీవ్ అంటే लाइव. यह इस देश के आदिवासियों का संगीत है. ఇది ఈ దేశంలో నివసించే ఆదివాసుల యొక్క సంగీతం. అందులో ప్రాణం ఉంటుంది, అందులో పవర్ ఉంటుంది. మధ్యప్రదేశ్, దక్కన్, छोटा नागपुर में गोंडखांड, भील, संथाल आदि फैले हुए हैं. मध्य प्रदेश लोनु दक्कन लो छोटा नागपुर अने प्रांताలలో गोंडलु, खांड, भील, संथाल మొదలగు ఆదివాసులు వ్యాపించి ఉన్నారు. इनके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं. అయితే వీళ్ళు పాడుకునే ఈ పాటలు అండ్ నృత్యాలు ఎక్కువగా వాళ్ళందరూ కలిసి ఒక గ్రూప్గా ఏర్పడి ఈ పాటలను పాడుకుంటూ ఉంటారు అండ్ నృత్యం చేస్తూ ఉంటారు. 20-20, 30-30 आदमियों और औरतों के दल एक साथ या एक दूसरे के जवाब में गाते हैं. दिशाएं गूंज उठती हैं. 20-20, 30-30, 30-30 ఆద్మియం और औरतों మగవాళ్ళు మరియు ఆడవాళ్ళ గ్రూపులుగా ఏర్పడి ఒకరికి ఒకరు జవాబు తనంగా వాళ్ళు పాడుకుంటూ ఉంటారు. దానితో దిశలన్నీ కూడాను వాళ్ళ యొక్క పాటల హోరుకు మారిమ్రోగిపోతూ ఉంటాయి. పహాడిयों के अपने अपने गीत हैं. पर्वत श्रेणीలో ఉండే వాళ్ళకు కూడా तम तम पाटल उन्नाई. उनके अपने अपने भिन्न रूप होते हुए भी अशास्त्रीय होने के कारण उनमें अपनी एक समान भूमि है. అయితే ఇవి తమ తమ భిన్నమైన రూపాలను కలిగి ఉన్న అశాస్త్రీయం అవడం కారణంగా అందులో అవన్నీ కూడాను సమానంగానే ఉంటాయి. గढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत और उन्हें गाने के अपनी अपनी विधियां हैं. అయితే గढ़वाल, किन्नौर, గढ़वाल उत्तर प्रदेश లో ఉందండి. కిన్నౌర్ అండ్ కాంగడా హిమాచల్ ప్రదేశ్ లో ఉన్నాయి. అయితే అక్కడ ఉన్న ఆ ప్రాంత ప్రజలు పాడుకునే పాటలు వాటికి తమ తమ విధులు మీన్స్ तम तम पद्धतुलु ఉంటాయి. उनका अलग नाम ही पहाड़ी पड़ गया है. కాబట్టి ఆ పద్ధతినే పహాడి అని పిలుస్తారు. वास्तविक लोकगीत देश के गांवों और देहातों में है. నిజమైన ఈ ఫోక్ సాంగ్స్ ని మనం చూడాలి అంటే దేహాత్ అంటే బాగా పల్లెటూర్లలో అండ్ గ్రామాలలో మనకివి కనిపిస్తూ ఉంటాయి. इनका संबंध देहात की जनता से है. ఈ పాటలు దేహాత్ ప్రజలు పాడుకునే పాటలు వాళ్లకు సంబంధించినవి. బడి జాన్ హోతీ హై ఇన్మే. వాటిలో నిజంగా
ప్రాణం ఉన్నట్టు ఉంటుంది. चैता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि मिर्जापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं. चैता, कजरी, बारहमासा, सावन మొదలుగున్న ఈ పాటలు మిర్జాపూర్లోను, బనారస్ మరియు ఉత్తరప్రదేశ్లో తూర్పు ప్రాంతాల్లోనూ, బిహార్ కే పశ్చిమ జిలో మే బిహార్లో పశ్చిమ ప్రాంతాలలోనూ ఈ పాటలు పాడుకోబడతాయి. बाउल और बतियाली बंगाल के लोकगीत हैं. बाउल మరియు బతియాలి అనేవి बंगाल की చెందిన పాటలు. पंजाब में माहिया आदि इसी प्रकार के हैं. అయితే పంజాబ్లో పాడుకునే మాహియా అనే పాటలు కూడా ఈ పద్ధతికి చెందినవే. हीर रांझा, सोहनी माहिवाल संबंधी गीत पंजाबी में और ढोला मारू आदि के गीत राजस्थानी में बड़ी चाव से गाए जाते हैं. ఈ హీర్ రాంజా, సోహ్ని మాహివాల్ మొదలుగున్న ఈ పాటలు పంజాబ్లోను, ఢోలామారు మొదలుగున్న పాటలు రాజస్థాన్లోను చాలా ఇష్టంగా పాడుకోబడుతూ ఉంటాయి. इन देहाती गीतों के रचयिता कोरी कल्पना को इतना मान ना देकर अपने गीतों के विषय रोजमर्रा के बहते जीवन से लेते हैं, जिससे वे सीधे मर्म को छू लेते हैं. ఈ దేహాతి అంటే పల్లెటూర్లకు చెందిన ఆ పాటలను రచించే ఆ రచయితలు కోరి కల్పనకు ఇతనా మాన్నా దేకర్ యానీ మేర్ ఇమాజినేషన్ కి అంత వాల్యూ ఇవ్వకుండా अपने गीतों के विषय తమ ఆ పాటలకు సంబంధించిన ఆ సబ్జెక్ట్ ను रोजमर्रा के बहते जीवन से लेते हैं. రోజువారు ఆ రోజు వారు చేసే ఆ పనుల నుండి, ఆ పద్ధతుల నుండి, వాటి నుండే సబ్జెక్ట్గా వీటిని తీసుకుంటూ ఉంటారు. जिससे सीधे मर्म को छू लेते हैं. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడాను మనకు దగ్గరగా పరిచయం ఉన్న వాటిగా ఉంటాయి కాబట్టి అవి మన హృదయాలను హత్తుకుంటూ ఉంటాయి. उनके राग भी साधारणतः पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ आदि हैं. అయితే వీటి యొక్క రాగాలు పీలు, సారంగ్, దుర్గా, సావన్, సోరట్ మొదలుగున్న రాగాలలో ఈ పాటలు పాడుకోబడుతూ ఉంటాయి. कहरवा, बिरहा, धोबिया आदि देहात में बहुत गाए जाते हैं और बड़ी भीड़ आकर्षित करते हैं. कहरवा, बिरहा, धोबिया మొదలగు పాటలు దేహాత్ మే పల్లెటూర్లలో ఎక్కువగా పాడుకోబడుతూ ఉంటాయి. और बड़ी भीड़ आकर्षित करते हैं. ఆ పాటలు పాడుతూ ఉన్నప్పుడు చాలా మంది గ్రూప్గా ఆ పాటలను వచ్చి వింటూ ఉంటారు. इनकी भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि ये सभी लोकगीत गांवों और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं. అయితే వీళ్ళ యొక్క భాషకు సంబంధించి ఏం చెప్పబడింది అంటే ఈ అన్ని ఫోక్ సాంగ్స్ గ్రామాలు మరియు ఆయా ప్రాంతాలలో మాట్లాడే ఆ భాషల్లోనే అవి పాడుకోబడుతూ ఉంటాయి. इसी कारण ये बड़े आह्लादकर और आनंददायक होते हैं. కాబట్టి ఇవి చాలా జాయ్ఫుల్ గా చాలా ఆనందాన్ని ఇచ్చే విధంగా ఉంటూ ఉంటాయి. राग तो इन गीतों के आकर्षक होते ही हैं. అయితే ఇవి పాడుకునే ఈ రాగాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి చాలా ఆకర్షితంగా ఉంటాయి. इनकी समझी जा सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता का एक कारण है. అయితే ఈ పాటలు ఏ భాషలో అయితే పాడుకోబడతాయో ఆ భాష మనకు తెలుసు కాబట్టి, ఆ భాష మన భాష కాబట్టి అవి చాలా పాపులర్ అవుతూ ఉంటాయి. भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों विदेशी का प्रचार हुआ है. भोजपुरीలో కరీబ్ మానే అప్రాక్సిమేట్లీ ఇంచుమించు దగ్గరగా
30-40 वर्षों 30-40 సంవత్సరాలు విదేశీయాగా ప్రచారం हुआ है। ఈ విదేశీయా అనే పాటలు బాగా అక్కడ పాడుకోబడుతూ ఉంటాయి। गाने वालों के अनेक समूह, ఆ పాటలు పాడుకునే అనేక సమూహాలు उन्हें गाते हुए देहात में फिरते हैं, వాటిని పాడుకుంటూ ఆ పల్లెటూర్లలో తిరుగుతూ ఉంటారు। उधर के जिलों में विशेषकर बिहार में विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं हैं। आ ప్రాంతాలలో ప్రత్యేకించి బిహార్లో విదేశీయాన్ని మించిన పాటలు ఉండవనే చెప్పాలి। इन गीतों में अधिकतर रसिक प्रियों और प्रियाओं की बात रहती है। అయితే ఈ పాటలలో ఎక్కువగా ప్రియుడు ప్రియురాలి యొక్క విషయం అందులో ఉంటుంది। परदेसी प्रेमी की ओर इनसे करुणा और विरह का रस बरसता है। परदेसी प्रेमी పట్ల ఆ ప్రియురాలి యొక్క మనసులో కరుణ यानी పిటి और విరహ यानी పార్టింగ్ అంటే విడిపోయే భావము అనే ఆ భావాలు ఆ పాటలలో కలిగి ఉంటాయి। जंगल की जातियों आदि के भी दल गीत होते हैं जो अधिकतर बिरहा आदि में गाए जाते हैं। అడవి ప్రాంతంలో ఉండే ఆ జాతులు పాడుకునే పాటలు కూడా దల్ గీత్ హోతే హై, వాళ్ళందరూ కలిసికట్టుగా పాడుకునే పాటలు ఉంటాయి। जो अधिकतर అవి ఎక్కువగా బిరహా మొదలుగున్న ఆది మే అంటే మొదలుగున్న చోట అవి गाए जाते हैं, పాడుకోబడుతూ ఉంటాయి। पुरुष एक और स्त्रियां दूसरी ओर एक दूसरे के जवाब के रूप में दल बांधकर गाते हैं और दिशाएं गुंजा देते हैं। పురుషులు ఒకవైపు స్త్రీలు ఇంకొక వైపు, వారిరువురు ఒకరికి ఒకరు సమాధానంగా ఆ దల్ మానే ఒక గ్రూప్గా ఏర్పడి ఆ రెండు గ్రూపుల్లోనూ ఈ పాటలను పాడుకుంటూ ఉంటారు అండ్ దిశలన్నీ కూడాను మారుమ్రోగిస్తూ ఉంటారు। पर इधर कुछ काल से इस प्रकार के दलीय गायन का ह्रास हुआ है। కానీ కొంతకాలంగా ఇటువంటి పాటలు అంటే అందరూ ఒక గ్రూప్గా ఏర్పడి పాడుకునే పాటలు నేడు అవి హ్రాస్ హువా హై యానీ చాలా తగ్గిపోయాయి। హ్రాస్ होना माने टू डिक्रीज। एक दूसरे प्रकार के बड़े लोकप्रिय गाने आल्हा के हैं। అయితే వేరే రకం పాటలు చాలా ఫేమస్ అయిన పాటలు అవి ఏంటంటే ఆల్హా। अधिकतर ये बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। ఎక్కువగా ఇవి బుందేల్ఖండి అనే ప్రాంతంలో ఎక్కువగా పాడుకోబడుతూ ఉంటాయి। आरंभ तो इसका चंदेल राजाओं के राजकवि जगनिश से माना जाता है, जिसने आल्हा ऊदल की वीरता का अपने महाकाव्य में बखान किया, पर निश्चय ही उसके छंद को लेकर जनबोली में उसके विषय को दूसरे देहाती कवियों ने भी समय समय पर अपने गीतों में उतारा और ये गीत हमारे गांवों में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। అయితే ఈ పాటలు ప్రారంభం ఎక్కడి నుంచి అయ్యిందయ్యా అంటే చందేల్ రాజులు అంటే ఆ ప్రాంతాన్ని పరిపాలించే ఆ చందేల్ రాజులు ఆ రాజుల దగ్గర ఉండే రాజకవి అయిన జగనిక్ ద్వారా ఈ పాటలు ప్రారంభమయ్యాయి। ఆయన ఆల్హా ఊదల్ వీరి యొక్క వీరత్వాన్ని తమ మహాకావ్యంలో వర్ణించడం జరిగింది। బఖాన్ కర్నా యానే వర్ణన్ కర్నా వర్ణించుట। అయితే ఆ ఛందస్సును తీసుకొని జనబోలి మే ఉస్కే విషయ్ కో, జనబోలి మే అంటే ప్రజలు మాట్లాడుకునే ఆ భాషలో సామాన్య భాషలో వాటిని दूसरी देहाती कवियों ने भी ఇతర దేహాతీ కవియోं ने भी ఆ ఊర్లో ఆ పల్లెటూర్లలో ఉండే ఆ కవులు కూడా समय समय पर अपने गीतों में उतारा, వారు ఆ ఛందస్సును వాడుకోవడం జరిగింది। और गीत हमारे गांव में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। మరియు ఈ పాటలు మన ఊళ్ళలో మన గ్రామాలలో ఇప్పటికీ కూడా చాలా ప్రేమగా పాడుకోబడుతూ ఉంటాయి। इन्हें गाने वाले गांव गांव ढोलक लिए गाते फिरते हैं। అయితే వీటిని పాడుకునే
ఆ ప్రజలు ఆ ఢోలకు తీసుకొని గ్రామ గ్రామాలు తిరుగుతూ ఈ పాటలను పాడుకుంటూ ఉంటారు. इसी की सीमा पर उन गीतों का भी स्थान है जिन्हें नट रस्सियों पर खेल करते हुए गाते हैं. అయితే ఈ తరహా పాటలు తీసుకుంటే గనక నట్ रस्सियों पर खेल करते हुए गाते हैं. నట్ మానే రోప్ డాన్సర్, ఒక తాడు మీద నిలబడి ఆ తాడు మీద నడిచి వెళ్తూ ఉంటారండి. ఓకే, సో వాళ్ళను నట్ అని అంటారు. ఆ రోప్ డాన్సర్ రస్సియోం పర్, ఆ తాళ్ల మీద నృత్యం చేస్తూ ఈ పాటలను పాడుతూ ఉంటారు. అధికతరి గద్య పద్యాత్మక హై. అయితే ఈ పాటలు ఎక్కువగా గద్య పద్యాత్మకంగా ఉంటాయి. और इनके अपने बोल हैं, మరియు వీటి యొక్క అప్నే బోల్ హే అంటే వాటికి సంబంధించి వాటి యొక్క ఉచ్చారణ, వాటి యొక్క భాష ఉంటూ ఉంటుంది. अनंत संख्या अपने देश में स्त्रियों के गीतों की है. అయితే ఎక్కువగా మన దేశంలో చూసినట్లయితే గనక ఎక్కువ పాటలు స్త్రీల పాటలు. అయితే ఈ గీత్ भी लोकगीत ही. అయితే ఈ పాటలు फोक सॉन्ग्स है, पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती हैं. కానీ ఎక్కువగా వీటిని లేడీసే, యానే ఆడవాళ్ళు మాత్రమే వీటిని ఎక్కువగా పాడుకుంటూ ఉంటారు. इन्हें सिरजती भी अधिकतर वही है. వీటిని ఎక్కువగా తయారు చేసే వాళ్ళు కూడా వారే. सिरजना, सिरजना मीन्स टू मेक. वैसे मर्द रचने वालों या गाने वालों की भी कमी नहीं है. అయితే ఆ పాటలు రాసేవాళ్ళు మగవాళ్ళు ఏమీ కూడా తక్కువేమీ కాదు. पर इन गीतों का संबंध विशेषतः स्त्रियों से है. కానీ ఈ పాటలు ఏవైతే ఆడవాళ్ళు రచించి ఆడవాళ్ళు పాడుకుంటూ ఉంటారో అవి వారికి సంబంధించిన పాటలే. इस दृष्टि से भारत इस दिशा में सभी देशों से भिन्न है, क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जनगीतों से अलग और भिन्न नहीं हैं, मिले जुले ही हैं. అయితే ఈ దృష్ట్యా చూసినట్లయితే గనక భారతదేశము వేరే దేశాల కంటే భిన్నమైనదిగా చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే ప్రపంచంలో వేరే దేశాల స్త్రీల పాటలు ఆ మర్దం యానే మగవారు మరియు జనగీతం అంటే ప్రజలు పాడుకునే ఆ పాటలకు వేరుగా ఏమీ ఉండవు. అవన్నీ కూడా కలిసే ఉంటాయి. అంటే ఆడవాళ్ళ పాటలు మగవాళ్ళ పాటలు అనే భేదము అటు సైడ్ ఏమీ ఉండదు. మన భారతదేశంలోనే కేవలం ఆడవాళ్లకు మాత్రమే కొన్ని పాటలు ఉంటాయి. त्योहारों पर नदियों में नहाते समय के, అదే పండుగల సమయంలో నదులలో స్నానం చేసేటప్పుడు, నహానే జాతే హుయే రాహకే, స్నానం చేయడానికి వెళుతూ మార్గంలో పాడుకునే పాటలు, వివాహకే, వివాహం జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు పాడుకునే పాటలు, జోనార్, జోనార్కే యానే ఫీస్ట్ ఆ సమయంలో పాడుకునే పాటలు, సంబంధియోं के लिए ప్రేమయుక్త గాలికే, రిలేటివ్స్ ను సరదాగా తిట్టుకుంటూ పాడుకునే పాటలు, జన్మ ఆది సభీ అవసరం కే అలగ్ అలగ్ గీత్ హై, అండ్ పుట్టినరోజు సందర్భంలో పాడుకునే పాటలు. ఈ విధంగా వేరు చాలా పాటలు ఉంటాయి. జో స్త్రియా గాతీ హై, కేవలం వీటిని స్త్రీలు మాత్రమే పాడుకుంటారు. इन अवसरों पर कुछ आज से ही नहीं बड़े प्राचीन काल से वे गाती रही हैं. ఈ సందర్భాలలో ఇప్పటి నుంచే కాదండి, చాలా ప్రాచీన కాలం నుంచి వాళ్ళు ఈ పాటలు పాడుకుంటూ వస్తున్నారు. महाकवि कालिदास आदि ने भी अपने ग्रंथों में उनके गीतों का हवाला दिया है. మహాకవి కాళిదాసు మొదలుగున్న వాళ్ళు కూడా తమ తమ గ్రంథాలలో ఈ పాటల గురించి ఆ రిఫరెన్స్ ఇచ్చారు. అంటే అవి చాలా ప్రాచీన కాలం నుంచే ఆడవాళ్ళు పాడుకుంటూ వస్తున్నారని చెప్పేసి దానికి నిదర్శనం. सोहर, बानी, सेहरा आदि उनके अनंत गानों से कुछ है. ఈ సోహర్, బాని, సెహరా మొదలుగున్న పాటలు
వాళ్ళు పాడుకునే అనేక పాటలలో కొన్ని ఉదాహరణలు. वैसे तो 12 मासे पुरुषों के साथ नारियां भी गाती हैं. ఈ 12 మాస అనే పాటలు పురుషులతో పాటు ఆడవాళ్ళు కూడా పాడుకుంటూ ఉంటారు. एक विशेष बात यह है कि नारियों के गाने साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते हैं. ఒక ప్రత్యేకమైన విషయం ఏంటంటే ఈ ఆడవాళ్ళు పాడుకునే పాటలు సాధారణంగా సింగిల్గా పాడుకునేవి కావు. దల్ బాంధ్కర్ యానే దల్ అంటే గ్రూప్, ఒక గ్రూపుగా ఏర్పడి ఆ గ్రూప్లో వాళ్ళు అందరూ కలిసి పాడుకుంటూ ఉంటారు. అనేక కంటి ఏక్ సాట్ ఫూట్తే హై, అన్ని మనే వాళ్ళందరూ కూడా ఒక్కసారిగా పాడతారు. అయితే యద్యపి అధికతర్ ఉన్మే మేల్ నహీ హోతా, ఆ వాళ్ళు పాడుకునే ఆ పాటలో వాళ్ళ వాయిసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడాను ఒకలాగా ఉండవు. फिर भी त्योहारों और शुभ अवसरों पर ये बहुत ही भले गाने लगते हैं. అయితే పండుగలు మరియు కొన్ని ప్రత్యేక సందర్భాలు అనే అకేషన్స్లో వాళ్ళు చాలా బాగా పాడుతూ ఉంటారు. गाँव और नगरों में गायिकाएं भी होती हैं. గ్రామాలు మరియు నగరాలలో గాయనులు కూడా ఉంటారు. వాళ్ళు వివాహము, జన్మదిన్ యానే పుట్టినరోజు మొదలుగున్న సందర్భాలలో వాళ్ళను పిలిచి ఆ పాటలను పాడిస్తూ ఉంటారు. सभी ऋतुओं में स्त्रियां उल्लासित होकर दल बांधकर गाती हैं. అన్ని ఋతువులలోనూ స్త్రీలు చాలా ఆనందంగా ఒక గ్రూప్గా ఏర్పడి పాటలను పాడుకుంటూ ఉంటారు. पर होली, बरसात की कजरी आदि तो उनकी अपनी चीज है जो सुनते ही बनती हैं. అయితే హోలీ, బర్సాత్ కి కజరీ ఆ పండుగలు వచ్చినప్పుడు వీళ్ళ పాటలు చాలా వినముచ్చటగా ఉంటాయి. पूरब की बोलियों में अधिकतर मैथिली कोकिल विद्यापति के गीत गाए जाते हैं. पूरब की बोलियों में తూర్పు సైడ్ ఉండే వాళ్ళు ఆ భాషలో ఉండే ఆ పాటలు ఎక్కువగా మైథిలి కోకిల్ విద్యాపతి యొక్క పాటలను ఎక్కువగా పాడుకుంటూ ఉంటారు. మైథిలి కోకిల్ విద్యాపతి యొక్క బిరుదు మైథిలి కోకిల్. ओके जी. पर सारे देश के कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कठियावाड़, गुजरात, राजस्थान से उड़ीसा, आंध्र तक अपने अपने विद्यापति हैं. అయితే మొత్తం దేశమంతటా కూడా అంటే కశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు, కఠియావాడ్, గుజరాత్, రాజస్థాన్, ఒడిస్సా, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈ విధంగా ప్రతి ప్రాంతంలోనూ అక్కడక్కడ ఆ ప్రాంతాల్లో ఆ రచించే వాళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళ పాటలు చక్కగా ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న వాళ్ళు పాడుకుంటూ ఉంటారు. స్త్రీయ ఢోలకి మదస్సే గాతి హై. అయితే స్త్రీలు ఢోలక్ స్మాల్ డ్రమ్ను ఉపయోగించి వాయిస్తూ ఈ పాటలను పాడుకుంటూ ఉంటారు. అధికతర్ ఉన్కే గానే కే సాత్ నాచ్ కా భీ పుట్ హోతా హై. ఎక్కువగా వీళ్ళు పాడుకుంటూ ఆ నృత్యం కూడా ఆ పాటలతో ఆ నృత్యాన్ని కూడా కలిపి వాళ్ళు నృత్యం చేస్తూ ఉంటారు. పాట పాడుతూ నృత్యం చేస్తూ ఉంటారు. ఓకే జీ. అనే పుట్టుమానే అనే స్లైట్ మిక్స్చర్ అంటే జస్ట్ చిన్నగా కలపడం. గుజరాత్ కా ఏక్ ప్రకార్ కా దలీ గాయన్ గర్బా హై. గుజరాత్లో పాడుకునే గ్రూప్ వైజ్ సాంగ్ గర్బా, जिसे विशेष विधि से घेरे में घूम घूम कर औरतें गाती हैं. దీన్ని ప్రత్యేకంగా ఆడవాళ్ళు చుట్టూ తిరుగుతూ ఆ పాటలను పాడుకుంటూ ఉంటారు. సాత్ కి లకడియా భీ బజాతి జాతి హై. దాంతో పాటు ఆ పాటలు పాడుకుంటూ కర్రలను కూడా వాళ్ళు ప్లే చేసుకుంటూ వాళ్ళు ఒకరినొకరు ఆ కర్రలతో అలాగా ప్లే చేస్తూ పాటలు పాడుకుంటూ తిరుగుతూ ఉంటారు. इनमें नाच गान साथ साथ चलते हैं. ఈ గర్బాలో ఆట పాట రెండు కూడా ఒక్కసారిగా నడుస్తూ ఉంటాయి. వస్తుతः ये नाची है. యాక్చువల్గా చూసినట్లయితే గనక ఇది నృత్యమే. సభీ ప్రాంతం में यह लोकप्रिय हो चला है. అయితే ఇది పాట ఈ గర్బా అనేది అన్ని ప్రాంతాలలోనూ చాలా పాపులర్ అయిపోయింది. इसी प्रकार होली के अवसर पर ब्रज में रसिया चलता है. ఇదే విధంగా హోలీ సందర్భంలో బ్రజ్ ప్రాంతంలో రసియా అనే పాటలు ఎక్కువగా పాడుకోబడతాయి.
दल के दल लोग गाते हैं, स्त्रियां विशेष तौर पर వీటిని ఒక గ్రూపుగా ఏర్పడి ప్రజలందరూ కూడా పాడుకుంటూ ఉంటారు. गांव के गीतों के वास्तव में अनंत प्रकार हैं. గ్రామాలలో ఈ పాటలు చాలా రకాలు. जीवन जहां इटला इटला कर लहराता है वह भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है. ఎక్కడైతే జీవితము సగర్వంగా నడుస్తుందో, చాలా ఆనందంగా నడుస్తుందో, అక్కడ ఈ ఆనందానికి హద్దులు అనేవి ఏమీ ఉండవు. ఉద్దాం జీవన్ కే హి వహా కే అనంత సంఖ్య గానే కే ప్రతీక్ హై. కాబట్టి ఈ స్వేచ్ఛా జీవితానికి, ఉద్దాం మతలబ్ ఫ్రీ, ఈ స్వేచ్ఛా జీవితానికి చిహ్నమే అక్కడ పాడుకునే ఈ అనంత సంఖ్యకమైన పాటలు. अच्छा जी, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे. तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए. धन्यवाद.